Friends, welcome you all on CS Academy by Ketki channel. I am back again with the C++ program. So in this lecture we are going to discuss one important questions which may be asked in your practical examination as well as theory exam. So this question was asked in July 2018 examination, state board examination, and as well in practical as well. Okay, so we will discuss what is the program and how to write C++ program for that. Okay, so please subscribe CS Academy channel and I will provide solutions of your each and every doubts. If you have any query, let me know in the comment section or put your doubt on the Telegram group. I will definitely provide solution for the same. Okay, and I am providing the PDF of previous year question paper, or I will make one video on previous year question bank or question paper. So please wait for that. I am making video for that. Okay, stay tuned and subscribe CS Academy and hit the bell icon so that you will get the notification of that videos. Okay, so I will providing each and every important video on CS Academy by Ketki channel. So please share with your friends so that they also get benefit of it. Okay, so let's start our today's lecture. IMP questions for board and practical theory examination. Okay. Okay, so the question is write a C++ program to accept an array of 10 integer and find the smallest and largest element in array. So what is the question is you have to make one array which have a 10 integers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So this one is one array, this one is one array having a 10 integer, and we have to find out one smallest element and one largest element. So which one is the largest element and which one is the smallest element, we have to find out by using the C++. So we have to frame one C++ program for that. So how we can write, let's discuss. Okay, first of all first of all include iostream dot h iostream dot h. Okay, then after that include conio dot h. These are the header files which have the inbuilt functionality. We have to include that header files so that the you system design or default functions can be included in our programs. After that void main. I hope you know all syntax of C++. Okay, so for void main we have to declare one array. After that we will require one variable I, and after that j, and one temporary variable. Okay, so first of all we have to accept the 10 integer from user. म्हणजे आपल्याला जो यूजर आहे ते यूजर करून आपल्याला 10 इंटिजर घ्यायचे आहे आणि त्या 10 इंटिजरमधून सगळ्यात मोठा कोणता आणि सगळ्यात लहान कोणता हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सो आफ्टर दॅट सी आउट enter 10 integer. Okay, so we have to store that 10 integer in somewhere in our memory. So for that we have to insert one for loop. For loop is I is equals to 0, I is less than equals to 10, and I plus plus. So this one is the syntax of for loop. Okay,
सो इथे आपण थोडं फॉर्मॅटिंग करूया म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला लवकर कळेल, है ना. फॉर लूपचा सिंटॅक्स सगळ्यांना माहिती असला पाहिजे. सी इन, जेव्हा आपण एखादी गोष्ट युजर करून इनपुट घेतो तर तेव्हा आपल्याला प्रिंट करण्यासाठी आपण सी आउट यूज करतो. जसं आपण सी प्रोग्रामिंगमध्ये प्रिंट एफ, स्कॅन एफ हे स्टेटमेंट्स यूज करतो, तसं C++ प्रोग्रामिंग लँग्वेजमध्ये आपण सी आउट, सी इन, these functionality or these functions are used to print or to get accept an output. Okay, so cin is used to accept the output and store that output into the specified memory. Okay, so cin a I. So already we already studied the data structure and how that we can traverse the array, how we insert the element into the array, how to delete the element from array. We already discussed into the data structure. Array is a concept of data structure, so this one is a concept of array. Okay, so if you miss, go and check out the playlist of data structure and follow that data structure, how to insert the array and how we can insert array elements. Okay, so this one is a syntax of for element. By using this for element, we can add one by one 10 integer into the array. The name of array is a is the name of array. Okay, after that we have to find out the largest and smallest element. For that again we required one for loop. For that, I is equals to 0, I is less than equals to 10, and I plus plus. Okay, after that we required we have to we require again one for loop, for the uh, condition checking. I j is equals to 0 and j is less than equals to 10, j plus plus. Okay, again for loop, we require one again for loop. Then in second for loop we insert if statement. पहिले मी पूर्ण प्रोग्राम लिहून घेते, देन तुम्हाला तो प्रोग्राम मी एक्झिक्यूट करून म्हणजे ड्राय रन करून दाखवेल जेणेकरून आउटपुट कसं येईल त्याचं. ओके, सो a of j is greater than or equals to a of j is greater than a of j plus 1. जर a of j ची व्हॅल्यू a of j plus 1 पेक्षा जर मोठी असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपल्याला ती व्हॅल्यू चेक करायची आहे जर ती मोठी असेल तर. ओके, सो वी हॅव टू check that element. Okay, so here we will write temp is equals to swapping. आपल्याला करायचं आहे इथे काय करायचं आहे, स्वॅपिंग करायचं आहे. सो अगेन a of j is equals to a of j plus 1, then a of j plus 1, a of j plus 1 is equals to a of temp. म्हणजे इथे आपण स्वॅपिंग केलेलं आहे. स्वॅपिंग कशी करतो आपण, ए ची व्हॅल्यू बी मध्ये जर टाकायसाठी ह्या तीन स्टेटमेंट्स आहे हे स्वॅपिंगसाठी यूज होतात. ओके, स्वॅपिंगसाठी हे स्टेटमेंट्स यूज होतात. आता हे झालं आपलं पूर्ण लॉजिक. ज्या लॉजिकला यूज करून आपण काय करू शकतो, या पूर्ण लॉजिकला यूज करून आपण लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करू शकतो. तुम्हाला दिसण्यासाठी मी थोडं फॉन्ट त्याचा कमी करते आहे. सो हे कम्प्लीट याचं लॉजिक झालेलं आहे. आणि हे लॉजिक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इथे आपण इन्क्लूड केल्या 2 फाईल इन्क्लूड्स केलेल्या आहेत. इथे व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आणि या ठिकाणी आपण
म्हणजे यूजरकडून 10 इंटिजर आपण घेतले. सो ते 10 इंटिजर आपण 10 पोझिशनला घेतले, बरोबर. पहिले आयची व्हॅल्यू जेव्हा 0 असेल तेव्हा ए ऑफ 0मध्ये व्हॅल्यू स्टोर येईल. आय प्लस प्लस झाल्यानंतर आयची व्हॅल्यू जेव्हा 1 असेल तेव्हा ए ऑफ 1मध्ये व्हॅल्यू स्टोअर होईल. जसा हा एक ॲरे आहे. ॲरे कधी पण 0पासून स्टार्ट होतो. 0 1 2 अप टू 9 बरोबर आहे. सो जेव्हा तो ही कंडिशन फॉल्स होईल, ही कंडिशन जोपर्यंत फॉल्स होईल तोपर्यंत व्हॅल्यू ती घेत राहील. आणि मग काय करेल, समजा व्हॅल्यू इथे घेतलेली आहे 2 3 4. ओके. तर काय करेल, तो आयची व्हॅल्यू 0 आहे आणि जेची व्हॅल्यू 0 आहे. प्रत्येक वेळा हे लूप चालेल. जेचं लूप आहे, हे जेचं लूप जोपर्यंत संपणार नाही तोपर्यंत आयचा पहिला इटरेशन राहील. आता याच्यासाठी तुम्हाला काय लागेल, फॉर लूप कसं चालते हे तुम्हाला समजावं लागेल. सो फॉर लूपसाठी तुम्ही परत डेटा स्ट्रक्चरसाठी कंट्रोल स्टेटमेंट्स आपण बघितलेले आहे. सो कंट्रोल स्टेटमेंट्समध्ये तुम्ही फॉर लूप कसं चालते, व्हाईल लूप कसं चालते, डू व्हाईल लूप कसं चालते हे मी त्याच्यामध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके. सो फॉर लूपमध्ये आपण पहिली इफची कंडिशन घेतली. ए ऑफ जे इज ग्रेटर दॅन ए ऑफ जे प्लस 1. सुरुवातीला ए ऑफ जे म्हणजे ए ऑफ 0. ए ऑफ जे इज ग्रेटर दॅन ए ऑफ जे प्लस 1 म्हणजे जे प्लस 1 म्हणजे आता जेची व्हॅल्यू जर 0 आहे तर जे प्लस 1ची व्हॅल्यू किती येईल, 1. सो जेची व्हॅल्यू किती आहे 2 आणि जे प्लस 1ची व्हॅल्यू किती आहे 3. सो जे मोठा आहे का, नाही. जर मोठा नाही आहे तर जेची व्हॅल्यू तो इन्क्रीमेंट करेल आणि जेची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट केल्यानंतर तो 1 बाय 1 एक एलिमेंटला चेक करेल की आता हा याच्यापेक्षा मोठा आहे का, तर मग याची जागा चेंज करून टाका. परत हा याच्यापेक्षा मोठा आहे का, ही याची जागा चेंज करून टाका. आता जर तुम्ही इथे बघितलं असेल तर इथे आपण सॉर्टिंग अल्गोरिदम लावलेला आहे. सॉर्टिंग अल्गोरिदम लावल्यामुळे काय झालं, तो पूर्ण असेंडिंग ऑर्डरमध्ये सॉर्ट झाला. असेंडिंग ऑर्डरमध्ये सॉर्ट, आता हे जे आहे हे काय आहे, सॉर्टिंग टेक्निक आहे. इथे आपण कोणतं लॉजिक लावलेलं आहे, इथे आपण सॉर्टिंगचं लॉजिक लावलेलं आहे, बरोबर आहे. सॉर्टिंगचं लॉजिक आता सॉर्टिंगचं लॉजिक लावल्यानंतर इथे सगळ्या एक असेंडिंग ऑर्डरमध्ये झालं, बरोबर. असेंडिंग ऑर्डरमध्ये झालं. जेव्हा आपण असेंडिंग ऑर्डरमध्ये म्हणतो तेव्हा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कुठे राहतो, सगळ्यात वरती राहतो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, आणि सगळ्यात लार्जेस्ट एलिमेंट हा काय राहतो, खाली राहतो. सो आपल्याला जेव्हा आपण पूर्ण हा जो ॲरे आहे हा जेव्हा सॉर्ट करून घेऊ पूर्ण, तेव्हा आपल्याला ऑटोमॅटिकली काय मिळेल, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ए ऑफ 0 पोझिशनला मिळेल आणि ग्रेटेस्ट एलिमेंट कुठे मिळेल, ए ऑफ 9 पोझिशनला मिळेल. सगळ्यात लास्ट पोझिशनला आपल्याला ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिळेल आणि सगळ्यात फर्स्ट पोझिशनला आपल्याला फर्स्ट एलिमेंट मिळेल. म्हणून आपण इथे ह्या सॉर्टिंग अल्गोरिदम लावलेला आहे. आणि हे लॉजिक आपल्याला इथे लावण्याचं कारण हेच आहे की आपल्याला इथे दोन्ही फाइंड आउट करायचं, एक स्मॉलेस्ट पण आणि लार्जेस्ट सुद्धा. म्हणून आपण तो पहिले सॉर्ट करून घेतला आणि मग इझिली आपण त्याला प्रिंट करून टाकलं की हा मोठा आहे आणि हा छोटा आहे. ओके. सो दिस वन इज अ प्रॉब्लेम अँड दिस वन इज अ सोल्युशन फॉर दिस गिवन प्रॉब्लेम. ओके. सो दिस वन इज अ व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. तुमच्या 2018च्या जुलैच्या पेपरमध्ये हा क्वेश्चन 5 मार्कांसाठी विचारलेला आहे. नोट डाऊन करून ठेवा. आणि अशाच प्रकारचे क्वेश्चन्स तुम्हाला बोर्डाच्या एक्झाममध्ये किंवा प्रॅक्टिकलमध्ये विचारले जाऊ शकतात. ओके. जर तुमच्याकडे कोणते अजून प्रॉब्लेम्स असतील आणि त्याचं सोल्युशन जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही मला त्याचं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट कमेंट करून मला या व्हिडिओमध्ये सांगा. ओके. जर या व्हिडिओमध्ये सुद्धा काही तुम्हाला डाऊट असला किंवा कोणता स्टेटमेंट जर कळालं नसेल तर तुम्ही मला टेलिग्राम ग्रुपवर सांगू शकता किंवा या व्हिडिओच्याच खाली कमेंट करा, जेणेकरून मी तुम्हाला तिथल्या तिथे आन्सर करू शकेन. ओके. सो प्लीज सबस्क्राईब CS Academy channel and stay tuned. If you have any query, let me know in the comment section. If you like my teaching, please hit the like button and share with your friends. Thank you so much for watching this video. We will catch you in next video. Please share and subscribe CS Academy. Thank you.